అందరికీ హార్దికంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. దేశవ్యాప్తంగా భద్రతపై అవగాహన పెంచడం, ప్రతిరోజు రోడ్డు ప్రమాదాల ద్వారా కోల్పోతున్న ప్రాణాలను రక్షించడం కోసం చేస్తున్న మా ఈ నిరంతర ప్రయత్నంలో భాగంగా విజయవాడ నగరంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ సమస్య యొక్క తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత గణాంకాలను పరిశీలించేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. Sir Singer, we'll start with you. So we are taking a lot of initiatives to prevent the road mishaps, road accidents in fact. So why it's not stopping, why we are not able to control the road accidents in fact? Tell me. Of course, we have not been so successful on this front, and our Honorable Minister also says, he has even made a statement in the Parliament that we have not been so much successful on reducing the accidents. Still, we are doing lots of things, and in the coming years, you will see that definitely we will be able to reduce the accidents. Vijayarao garu, we have separate department for this road safety in fact. So comes under Home Ministry. So why we are not able to prevent the road accidents? What is the reason for this? We are, even after taking many initiatives on this. In Andhra Pradesh, in each and every district, the district collector and the district superintendent of police and district transport commissioner, they conduct regularly mandatory road safety review meetings. In that, almost each and every officer, who are concerned, they'll participate every month, and they will take certain measures like engineering repairs and identification of the black spots, and the kind of enforcement work they have been done in each and every place of the district. Like we have certain peak hours, especially morning hours and evening hours, and there is shadow hours like after 12 o'clock to especially in the early morning, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. During that times also, there is ongoing program called Face, Wash and Go. These are the program is implementing across Andhra Pradesh. Since this is the road safety month, the January, and it is extended up to 15th February, and in all the districts in Andhra Pradesh, there is a lot of programs like awareness programs and the enforcement, apart from the enforcement drive and awareness programs, through the by participating physically by unit officers and some of the VIPs in the districts, they regularly conducting now. So what I mean to say, we are creating awareness among the public, especially youth, the targeted group, like the young children here. They're creating awareness in the schools and colleges, and awareness to the auto drivers, awareness to the lorry associations, and interacting with them and creating the kind of awareness. But finally, each and every citizen in Andhra Pradesh, they have to take it seriously and they have to own up it. So there is another allegation on your department is that you people are collecting a lot of toll tax. Even after collecting so much of toll tax, you are not providing proper facilities and all. So how far is true, and in further, how you are going to concentrate on these kind of things? We are also observing road safety months, road safety week, and also organizing so many public awareness program, like sometimes motorbike rally, sometimes we are organizing medical camp for the health checkup of the drivers at our toll plazas. We are having signboards, overhead signboards on our entire national highways. We are airing some slogans so that people are become aware of these rules. Ministry of Road Transport and Highways have identified series of black spots. In Andhra, under NHI, 670 black spots have been identified. So through these accident data, these black spots have been identified, and we are studying the data in consultation with police department. So we are finalizing how we can rectify our roads. So we are taking short-term measures like some road signages, some road markings,
and we are giving some transverse bar markings. We are improving our minor junctions, major junctions. Then we are providing somewhere service roads so that people cannot have a wrong side driving. Similarly, for the long-term measures, we are making so many underpasses, flyovers, even footover bridges. Whenever we get any inputs from the public that accidents are happening or there is a demand, or we have made, since we are making 4-lane or 6-lane roads with median, so people cannot cross at all places. So we are providing footover bridges also, but people have to use. They are not using the footover bridges. Even we are making footover bridges with ramps also, with lifts also. Still people are not using. So my appeal to all the public is, you have to use these facilities. This is for you only, so that the accidents are reduced. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో మనతో పాటు బిందు గారు ప్రముఖ విద్యావేత్త, అలాగే కృష్ణాంజనేయులు గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అండ్ అనలిస్ట్, మోహన్ గారు డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. మేడం బిందు గారు, మీతో స్టార్ట్ చేద్దాం. మనం చాలా రకాలైనటువంటి యాక్సిడెంట్స్, రోడ్డు క్రాషెస్ చూస్తూ ఉన్నాం. సో దీంట్లో ఎక్కువ మంది ర్యాష్ డ్రైవింగ్ అని ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తూ ఉన్నాం. సో వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఎందుకు దీనికి గల కారణాలు ఏంటంటారు? రెగ్యులర్ గా చూస్తున్న విజువల్స్ కానీ ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ అనేది ఒక స్కిల్ అండ్ టాలెంట్ గా చూస్తున్నారు. డ్రైవింగ్ అనేది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఒక అకౌంటబిలిటీ అన్న కామన్ సెన్స్ మనం కనుక ఇంబైబ్ చేయగలిగితే ఆ డ్రైవర్, రైడర్ కావచ్చు, కో ప్యాసింజర్ కావచ్చు, మేబీ వీ కెన్ ఎరాడికేట్ దిస్ మచ్ బెటర్. బికాస్ ద మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ యాక్సిడెంట్స్ టార్గెటెడ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఏదంతా ఉంది అని అనుకుంటే ఇట్స్ ఫ్రమ్ 14 to approximately 28, right? So which is an age group of not much holding responsibility. So వాళ్ళకి ఆ బ్యాగేజ్ అనేది చాలా తక్కువ. సో దే ఆర్ ప్రోన్ టు దిస్. సో డ్రైవింగ్ అనేది మనం ఇట్స్ నాట్ అ స్కిల్ ఆర్ అ టాలెంట్. మోర్ దెన్ దాట్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్యామిలీ బిహైండ్ మీ అన్న ఒక చిన్న కామన్ సెన్స్ పాయింట్ని కనుక మనం ఎక్కించగలిగితే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజల్లో డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గెట్ ఓవర్ దిస్ అనేది ఒక ఒపీనియన్ క్రియేట్ అయింది నాకు. ఆంజనేయులు గారు, మనం చూస్తూ ఉంటే రోడ్డు ప్రమాదాలన్నీ కూడా మేడం చెప్పినట్టుగా ఆ ఒక ఏజ్ గ్రూప్, సర్టన్ ఏజ్ గ్రూప్లో జరుగుతున్నాయని చెప్పి, సో మనం రకరకాలుగా అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రోడ్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్ వీక్ మోహన్ గారు చెప్తారు ఫర్దర్గా. మనం చూస్తూ ఉన్నాం, హెల్మెట్ పెట్టుకోండి, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోండి, లేదంటే సర్టన్ స్పీడ్లో వెళ్ళండి, అన్ని చూసుకొని వెళ్ళండి, ఇట్లా రకరకాలుగా చెప్తా ఉన్నాం. అయినప్పటికీ కూడా రోజు జరిగేటువంటి యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో దానికి గల కారణాలు అంటే ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ అంటారా, బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అంటారా, వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాబ్లమ్ రైస్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఇప్పుడు ఈ ప్రమాదాల్లో ప్రధానంగా చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు కానీ, క్షతగాత్రులైనటువంటి వాళ్ళు కానీ, మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్లో ప్రధానంగా 60% అబోవ్ యూత్, అంటే 20-25 బిఫోర్ 35 లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటున్నారు. దీనికి ఏంటి అని అంటే ప్రధానంగా ఏజ్లో ఒక ఉడుకు రక్తం, దానివల్ల ఏమిటి అని అంటే స్పీడ్ అండ్ థ్రిల్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా స్పీడ్గా వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా. ఒకటి ఏంటి అని అంటే ఎవరికైతే యువకులకి మనం బైక్ కానీ లేకపోతే రైడింగ్కి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళకు ఉందో వాళ్ళకు ఒక ప్రధానమైనటువంటి అవగాహన కల్పించడం ఒకటి. రెండోది దీని మీద బాధ్యత కూడా గుర్తు చేయటం, దీనివల్ల జరిగేటువంటి నష్టానికి సంబంధించినటువంటి భయాన్ని కూడా వాళ్ళకి తెలియజేయాలి. అది అవసరం. వాళ్ళకేంటి స్పీడ్ థ్రిల్స్ ఇస్తుంది, కానీ జరిగేటువంటి నష్టము జీవితం అన్న మొత్తం వాళ్ళకే నష్టం జరుగుతుంది, ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా నష్టం జరిగేటానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ఒక అంశాన్ని గమనించండి, ఇందాక మాట్లాడినటువంటి ఇద్దరు నేషనల్ హైవే, ఒకళ్ళు పోలీసు సంబంధించిన. మీరు గమనిస్తే పోలీసుకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్, ఓన్లీ పోలీస్ అనేది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ. ఇటు ఎన్హెచ్ వాళ్ళు మంచి రోడ్లు వేస్తారు, ట్రాఫిక్ సంబంధించినటువంటి రోడ్ అండ్ వీళ్ళు సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం. ఇక్కడ పోలీసుకు సంబంధించినటువంటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వ్యవహారం అనేటువంటిది ఎక్కడా కూడా సీరియస్గా జరగటం లేదు అనేటువంటిది భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను అంటే రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక పోలీస్ డీజీ ఉంటారు, కానీ ఆ పోస్ట్ అనేటువంటిది పనిష్మెంట్ పోస్ట్ కింద చూసేటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకు అంటే ఆ పోస్ట్లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆ పక్కన పడేస్తారు. ఆ పోస్టుకు సంబంధించినటువంటి ఆ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వ్యవహారం కానీ ఇవన్నిటి మీద
పెద్ద గవర్నమెంట్లు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయవు. వాళ్ళకి కావలసినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మ్యాన్ పవర్ కానీ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. కేవలము ఒక అలంకారప్రాయంగా రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఉంటున్నాయి అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఈ రోజున భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉంది. దానికి నేను ఒక సింపుల్ పాయింట్ చెప్తాను. భారతదేశంలో మన ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కానీ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి భారతీయ న్యాయ సంహిత ప్రకారంగా ఒక నేరం అంటే ఒక హత్య చేస్తే తీవ్రమైనటువంటి నేరంగా పరిగణించి వాళ్ళ మీద చట్టాలనే మనం ప్రయోగించేదానికి అవకాశం ఉంది. కానీ ఒక రోడ్ యాక్సిడెంట్ చేసి ఒక మనిషి చనిపోయినటువంటి విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహించినటువంటి డ్రైవర్ విషయంలో ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు ఉన్నాయి? ఆ విధంగా వాళ్ళ మీద ఉండేటువంటి చట్టాలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో కూడా సీరియస్గా లేవు. ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి లోపంగా ఉంది. మీరు పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా చూడండి, ఒక క్రైమ్ మర్డర్ కేసు కింద ట్రేస్ అవుట్ చేయకపోతే సకాలంలో, అదేవిధంగా సరైనటువంటి నిర్ణీత సమయంలో దానికి సంబంధించినటువంటి దర్యాప్తు పూర్తి చేయకపోతే సీరియస్గా తీసుకుంటారు ఉన్నతాధికారులు. వస్తానండి అంశాలు గారు. మోహన్ గారు ఒక మాట చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ మనము చూసినటువంటి రోడ్ యాక్సిడెంట్కి సంబంధించి ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కానీ రకరకాల కారణాలు చూస్తూ ఉన్నాం. సో మీ వైపు నుంచి అన్ని చెక్ చేసి లైసెన్స్లు ఇస్తా ఉన్నారు, ప్రాపర్గా ఉంది. వాళ్ళకి డ్రైవింగ్ టెస్ట్ అంటే ప్రైమరీగా ఒక టెస్ట్ పెడతా ఉన్నారు, తర్వాత డ్రైవింగ్ టెస్ట్, లర్నింగ్ లైసెన్స్ ఇస్తున్నారు, పర్మనెంట్ లైసెన్స్ ఇస్తున్నారు. అంటే పర్మనెంట్ లైసెన్స్ ఇచ్చారంటే హీఈస్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్, ఆయన నడపగలడు, బండి నడపగలడు, లేదంటే కార్ నడపగలడు అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయంతో ఇస్తున్నారు. అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కడ మలుపు ఉంది, ఎక్కడ గుంతుంది, అవన్నీ కూడా మనకు టెస్ట్లో ఉంటాయి. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ సీయింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రోడ్ క్రాషెస్. వై, ఎందుకంటారు? చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు. ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు పిల్లలైతే ఇప్పుడు 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ మనంతా కూడా 10th ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అంతా చదువుకొని వచ్చాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు టెస్ట్ పెడితే ఆర్ యూ ఏబుల్ కెన్ యూ రైట్ అండ్ పాస్ ది ఎగ్జామ్? అంటే వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్, వీ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఫర్గాట్. అంటే మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగిన జ్ఞానాన్ని మట్టుకే మనం డైలీ నైతిక జీవితంలో వచ్చే విషయాల గురించి మనం విషయ పరిజ్ఞానాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. కానీ డ్రైవింగ్ అనేది అలా కాదు. అన్ని పరీక్షల్లాగానే మాకు లర్నింగ్ లైసెన్స్ టెస్ట్కి వచ్చినప్పుడు మనం 20 క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్గా ఒక 500 క్వశ్చన్స్ మనం బ్యాంక్ లాగా ఇచ్చాము. దాంట్లో ఉన్నట్టు విషయ పరిజ్ఞానాన్ని అందరూ చాలా, ఇప్పుడు మనకు పాస్ పర్సెంటేజ్ ఓన్లీ 40% ఉంది. అంటే రెండోసారి మూడోసారి కూడా వాళ్ళు చాలా, ఈవెన్ ఐఐటి ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు, లేకుంటే డిగ్రీలు పాస్ అయ్యి ఐఎంఏ రాసిన వాళ్ళు కూడా రెండోసారి మూడోసారి కానీ మీ డ్రైవింగ్ టెస్ట్ పాస్ కాలేకపోతారు, చేయలేకపోతున్నారు. అందుకే చెప్తున్నారు, ఈవెన్ లర్నింగ్ లైసెన్స్ టెస్ట్ కూడా పాస్ కానంత స్ట్రిక్ట్ గా మేము రెగ్యులేషన్స్ ని టెస్ట్లను కూడా చాలా స్ట్రీమ్లైన్ చేసాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పోలీసుల ట్రాఫిక్ వైపు నుంచి కానీ, లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో కానీ, రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణలో పోలీసులు చేసినటువంటి కృషి చాలా గొప్పగా ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా చాలా విమర్శలు ఉన్నాయి. ఆ విమర్శలన్నింటి కూడా పక్కన పెడితే అసలు రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, సమాజంలో ఎటువంటి మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉంది, పోలీసుల పాత్ర ఏ మేరకు ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి అంశాలు మాట్లాడేందుకు మనతో కమిషనర్ గారు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ నమస్తే అండి, వెల్కమ్. సో రోడ్డు ప్రమాదాలు మనం చెప్తున్నాం సార్, ఇంతకుముందు చర్చలు రెండు డిబేట్స్ జరిగాయి. ఆ డిబేట్స్లో ఏంటంటే ఇట్స్ ఓకే సార్, వీఆర్ బిల్డింగ్ ద రోడ్స్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అనేటువంటిది నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీస్ వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాట. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తుంది ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ స్పీడ్ లిమిట్. అంటే వీఆర్ మేకింగ్ ద రోడ్స్ ఆన్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అని చెప్తూనే దెర్ ఇస్ ఎ స్పీడ్ లిమిట్ అని చెప్తా ఉన్నారు. సో వీటి మధ్యలో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే యాజ్ ఎ పోలీస్, అలా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నలిగిపోతుందా అని అనిపిస్తుంది. వాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఇట్ ఈస్? 84.2% they are wearing helmets. So because of last 1 month drive, కొద్దిగా పోలీసుని తిట్టుకొని ఉండొచ్చు, పోలీసుని చాలా ఇదిగా అనుకుండొచ్చు, అయినా కూడా ప్రజల నుంచి విపరీతమైన పాజిటివ్ స్పందన. సార్ బాగా చేస్తున్నారు సార్ హెల్మెట్ డ్రైవ్. అండ్ మోరోవర్ సార్, ఈ హెల్మెట్ల విషయానికి వస్తే కనుక మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ కనపడుతూ ఉంది. చాలా సందర్భాల్లో చూస్తూ ఉంటాయి, హైదరాబాద్ సిటీస్లో చూస్తూ ఉంటాయి. ఒకసారి సిగ్నల్ దగ్గర ఆగితే గనక ఎవరైనా హెల్మెట్ పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇట్లా పక్కన చూస్తే వాళ్ళు షేమ్గా ఫీల్ అయ్యేటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ కనపడింది. బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వేరింగ్ హెల్మెట్ ఎక్సెప్ట్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. సో హీఈస్ ఫీలింగ్ దట్ నో ఐ షుడ్ వేర్ హెల్మెట్ అనేటువంటి ఒక పాజిటివిటీ అయితే కనపడుతుంది. సో ఆ కల్చర్ని మనము విజయవాడ సిటీ ఇది సిటీనా పల్లెటూరా, కల్చర్ ఏంటి అనేది వేర్ ఇన్ ద క్యాపిటల్
క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో ఇక్కడ మనం ఏ కార్యక్రమం చేసినా మీడియా చూస్తుంటుంది, ప్రజలు చూస్తుంటారు, వేరే రాష్ట్రాలు చూస్తుంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ ఎవరు చూస్తుంటారు, కొంత ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కోసం అందరు చూస్తుంటారు, ప్రతి ఒక్కరు చూస్తుంటారు. సో దాని గురించే ఒక కల్చర్, సేఫ్టీ కల్చర్ అనేది తీసుకురావాలనేది మేము నిక్కచ్చిగా అనుకుంటున్నాము. ఈ మధ్యన అందుకే డీసీపీ ట్రాఫిక్, అడిషనల్ డీసీపీ ట్రాఫిక్ కూడా చెప్పాము. ఇది ఈ రోజుదో రేపుదో కాదు, ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ అనేది 100% వేసుకునేంత వరకు మీరు డ్రైవ్ చేయండి. మీరు అన్నట్టు హెల్మెట్ లేకుండా ఉండడం ఒకటి, రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ ఒకటి, ట్రిపుల్ రైటింగ్ ఒకటి, ఇంకోటి మేజర్ థింగ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్. సో డు వీ హ్యావ్ ఎనీ క్లాసిఫికేషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లైక్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ కాజెస్ ఫర్ రోడ్ క్రాషెస్ అనేటువంటిది ఏమైనా ఉందా? అంటే మోస్ట్లీ మేము గమనించేది ఫస్ట్ ఎవరు చనిపోతున్నారంటే 2 వీలర్స్ ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు. ఇందులో వేరే ఇది లేదు, వేరే అనుమానం లేదు. 2 వీలర్ రైడర్ అనేవాడు ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు. ఎందుకు చనిపోతున్నాడంటే ఓవర్ స్పీడ్ అండ్ ఇది చేయడం, హెల్మెట్ లేకపోవడము, లేదంటే ఓవర్టేక్ చేయడము, దీనివల్ల ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు. ఇది కాక ఇందాక నేను చెప్పాను, డ్రైవర్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది రాంగ్ లేన్ డ్రైవింగ్ వెళ్ళిపోతారు. రాంగ్ లేన్ డ్రైవింగ్ వెళ్ళిపోయేసి ఒక 3 చంపేస్తారు, 4 చంపేస్తారు. సో వీటన్నిటి మీద ఫోకస్ పెట్టాలంటే ఒక కల్చర్ అనేది ప్రజల్లో ఒక కల్చర్ రావాలా, సేఫ్టీ కల్చర్. ఈరోజు అందుకే ఒక ఆఫ్టర్నూన్ సురక్ష అనే కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ ఇనిషియేటివ్తో ముందుకు వస్తున్నాం. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం రూరల్ రోడ్స్ అంటే ఇంటీరియర్ గా ఉండేటువంటి రోడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, ఇప్పుడు విజయవాడ సిటీ ఉంది, విజయవాడ సిటీలో ఉండే కనెక్టివిటీ రోడ్స్ కానీ అన్ని కూడా, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ద యాక్సిడెంట్స్ అనేది. అంటే అనుకోకుండా ఏంటంటే ఒక రోడ్ వేస్తారు, ఆ రోడ్డు మీద వాడు ఎవరికో తెలియకుండా దే విల్ పుట్ వన్ స్పీడ్ బ్రేకర్, అంటే మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు స్పీడింగ్ అవుతుందని చెప్పి ఏదో పెట్టేస్తారు. సో ఆ తెలియక వాళ్ళు పడి, అట్లాంటివి కూడా మనకు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా కనిపిస్తా ఉన్నాయి. సో వై ఇట్ ఈస్ అంటే జనాలకు కూడా రోడ్డు బాగుండాలి, నా ఇల్లు బాగుండాలి, నా ఏరియా బాగుండాలి అనుకుంటాడు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్లాంటి ప్రమాదాలు గుర్తించలేకపోతున్నారా? ఎందుకు జరుగుతోంది ఇటువంటిది అంటారు? నేషనల్ హైవే మీద మధ్యలో కొన్ని విలేజెస్లో కూడా చూస్తుంటాం మనం. మధ్యలో ఒక ఇది వేసేస్తాడు, వద్దురా నాయనా అన్న కూడా వేస్తాడు. పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఈ అడ్డంగా ఇవేంటి మన ఈ బ్యారికేడ్స్ అడ్డం పెట్టేస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో కొందరు, సార్ మీరు బ్యారికేడ్స్ అడ్డం పెడితే అది కొట్టుకొని చచ్చిపోతున్నారు సార్, దయచేసి ఆ బ్యారికేడ్స్ తీసేయండి సార్ అని కొన్ని సందర్భాలు వస్తుంది. అప్పుడు ఏంటి, మామూలుగా బ్యారికేడ్స్ పెడితే ఎన్ని అని, బ్యారికేడ్స్ పెట్టకపోతే ఏంటి అనేది బేరీజ్ వేసుకొని పోవాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ అందరికీ ఉంది. మానవ సంబంధమైన ఆ తొందరపాటు, దీనివల్ల ఇంకా వేరే ఇంక మార్గం లేనప్పుడు పోలీసు కూడా కొన్ని ఇటువంటి రోడ్స్ మన నేషనల్ హైవే, సార్ మీరు అది పెట్టకూడదు సార్ హైవే మీద అంటారు, అయినా పెట్టుంటాం. ఎందుకంటే డేటా అనేది మాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి, ఎటువంటి సందర్భాల్లో ఎవరు చనిపోతున్నారో బాగా తెలుసు కాబట్టి కొన్ని సందర్భాలు అది జరుగుతుంటుంది. ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి మరణాలను అరికట్టేందుకు వీలుంటుందని చెప్పి కమిషనర్ గారు చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి యాప్స్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా కూలంకషంగా వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించి, రోడ్డు భద్రత రహదారి భద్రత అభియానికి సంబంధించి మనం రకరకాల కార్యక్రమాలు చేపడుతూ వస్తున్నాం. మీతో వినోద్ గారు, మీతో స్టార్ట్ చేయండి. మీరు ఆల్రెడీ రోడ్ అవేర్నెస్, ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్కి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు మీ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున. మెయిన్గా మేము గమనించింది ఏంటంటే, చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ స్కూలింగ్ కానీ లేదంటే వాళ్ళు చదువుకున్న కాలేజ్ స్టడీ కానీ ఇదంతా ఎలా ఉంటుందంటే, ఓన్లీ వాళ్ళకి నన్నయ్య ఏం చెప్పాడు, ఇంకొక ఆదికవి ఏం చెప్పాడు, లేదంటే మ్యాథ్స్ టీచర్ ఏం చెప్పాడు, న్యూటన్ ఏం చెప్పాడో చెప్తారు. అట్లీస్ట్ కనీసం మోటార్ వెహికల్ చట్టాల గురించి వాళ్ళ పాఠాంశాలు ఏదీ లేదు సార్. మీరు ఏ పుస్తకమైనా తీసుకోండి, ఏ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళండి, ఏ డిగ్రీ కాలేజీకి వెళ్ళండి, వాళ్ళకి ఓన్లీ న్యూటన్ ఏం చెప్పాడు, యాపిల్ కింద ఎలా పడింది, బండి పడితే తలకాయ పెళ్ళుద్ది, యాపిల్ పడితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు సార్. ఇలాంటివి వాళ్ళకి తెలియదు సార్ పూర్తిగా. ఎందుకు ఇటువంటి, అంటే వాళ్ళ ప్రాణాలపైన వాళ్ళకు ఒక విలువ లేదంటారా? వేరే ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాబ్లం అంటారు. ఇంకోటి సార్ చెప్పినప్పుడు బుక్స్ కూడా లేదన్నారు. సో యాక్చువల్గా 7th క్లాస్లో లాస్ట్ లెసన్లో ఉంది, జస్ట్ ఏంటంటే ట్రాఫిక్ సైన్స్, ట్రాఫిక్ యాక్ట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్ మేజర్గా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొంచెం స్కూల్స్కి వచ్చి ట్రాఫిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు. సో ప్రాక్టికల్గా బయటకు తీసుకువెళ్ళి, ఆల్రెడీ సార్ చెప్పారు ఒకసారి, బెంచ్ సర్కిల్ కాడికి తీసుకెళ్ళి
ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మనం ఇవ్వగలిగితే ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్, వాళ్ళల్లో కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ అవుతుంది. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థియరీ కన్నా. రాము గారు, ఒక యూత్ తో మీరు ఎక్కువగా అఫైర్స్, యూత్ తో మీరు ఎక్కువగా క్లోజ్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇంప్లూయెన్స్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది సార్. అది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లేదంటే ఇంకా అంటే పర్టికులర్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ అని కాదు, గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కావచ్చు. అట్లా ఏమవుతుందంటే ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా కొంత యూజ్ చేస్తున్నారేమో అనిపించింది. ఒక పర్సన్ వచ్చాడు, స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఒక 50 మెంబర్స్ వరకు ఉంటారు. ఆ అబ్బాయిని ఆగిపోయారు, హెల్మెట్ లేదు అని. తను అక్కడ వరకు ఆగిపోయాడు. తర్వాత వెంటనే రోడ్ నుండి మూవ్ అయిపోయి అక్కడ కానిస్టేబుల్ గారు ఉన్నారు, ఆయన కూడా ఆపేలోపు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడికి వెళ్ళి తను చాలా వల్గర్గా మాట్లాడి, మీరు నన్ను ఏం చేస్తారో చేసుకోండి, మా వెనక ఎవడున్నాడో మీకు తెలుసా, ఇట్లా కొంత ఇది కూడా కొంత ప్రభావం చూపిస్తుందేమో. అంటే తక్కువ ప్రభావం, అంటే ఒక 5% ప్రభావం ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా చూపిస్తుందేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది నాకు. ఈ ఏవైతే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయో, మీరు చేసేటువంటి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అంటే NHA వాళ్ళ ఇనిషియేషన్ కానీ, సర్ఫేస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ఇనిషియేషన్స్ కానీ, కొంచెం హ్యూమన్ ఇంట్రెస్టింగ్గా, హ్యూమన్ టచ్తో ఉండేటువంటి కొన్ని, అంటే ఎన్ని పాఠాలు పెట్టినా, ఎన్ని లెసన్స్ పెట్టినా దట్ డజంట్ వర్క్స్. సో ఇట్లాంటి ఏదైనా క్లిప్పింగ్స్ బేస్డ్, ఏదైనా అట్లాంటి డాక్యుమెంటరీ బేస్డ్ చేస్తే బాగుంటాయి. అట్లాంటి ఆలోచన ఏమైనా చేసేటువంటి అవకాశం ఉందా? అంటే అది అవేర్నెస్ ఎంత క్రియేట్ చేసినా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా క్యాచీగా ఒక 3 క్యాప్షన్స్ సిపి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దమ్. ఏంటంటే కాలేజెస్ దగ్గర ఆల్రెడీ 2 వీలర్స్ వేసుకుని పిల్లలు లోపలికి వస్తారు కాబట్టి ముందే వార్న్ చేస్తామండి. నో హెల్మెట్ నో ఎగ్జిట్. లోపలికి వెహికల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వితౌట్ హెల్మెట్, వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్స్ లేకుండా వచ్చారో అవన్నీ కాలేజీలో ఉండిపోతాయండి. నెక్స్ట్ నో హెల్మెట్ నో పికప్. పేరెంట్స్ వస్తారు కదండి, నో పికప్ అండి. అది 2 రోజుల ముందే చెప్తాము. ఆల్రెడీ ఒక రోజు చేసి మళ్ళీ తర్వాత అన్ని ఒకసారి చేయడం కష్టం కాబట్టి పిల్లల్ని పికప్ చేసుకోవడానికి ఆ పేరెంట్స్ని అలౌ చేయమండి. థ్యాంక్ యూ వినోద్, థ్యాంక్ యూ రామ్ గారు, థ్యాంక్ యూ ప్రసన్న కుమార్ గారు, ఉపేంద్ర గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మొత్తంగా ఇట్ షుడ్ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది, మంచి సూచనలు సలహాలు కూడా దీనికి సంబంధించి వచ్చాయి. ఖచ్చితంగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ కావాల్సిన, అవేర్నెస్ అందరిలో పెంపొందించాల్సిన అవసరం ఉంది అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి అంశం. పాఠ్యాంశాల్లో భాగంగా చాలా చట్టాలు ఉన్నాయి, చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, చాలా రకాలైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా దానిపైన పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన లేకపోవడం కారణంగానే ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి, ప్రాణాపాయ స్థితికి వస్తుంది పరిస్థితి అనేటువంటిది మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. దీనికి సంబంధించి మరింత అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు కొనసాగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.